Dear students, in this video I am going to explain about important points connected with the claim for loss of stock. Important points connected with the claim for loss of stock. First one, average clause. The average clause lays down that the insurer shall not be liable to pay the full loss but only that proportion of the loss which the amount insured forbears to the full value of the insured property. Usually, every fire insurance policy contains a clause known as average clause. It is intended to discourage underinsurance. If there is average clause, if there is underinsurance, and if only a part of the stock is destroyed by fire, the amount of claim for loss of stock has to be calculated by applying average clause formula. Amount of claim equal to actual loss of stock into sum insured divided by value of stock on the date of fire. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನ, ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಭಾಗಶಃ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ? ಈ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಭಾಗಶಃ ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಾರ್ಮಲಿ every fire insurance policy contains a clause known as average clause. It is intended to discourage under insurance. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. Average clause applies only when there is under insurance, when the insured value is less than the total value of the stock. It is not applicable when there is over insurance. Under insurance idre matra average clause apply agutte, over insurance idre average clause apply agudilla. The main object of average clause is to discourage under insurance and to encourage full insurance. Understand? Next, under insurance. What is under insurance? Where the insured value is less than the total value of the stock affected by fire, then it is said to be under insurance. Under insurance ಅಂದ್ರೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವೇರ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಶೂರೇಬಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ insurance stock is called as over insurance. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ದಾಸ್ತಾನಿವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, the amount of claim for stock cannot be more than
the actual amount of stock lost by fire. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಸಾಲ್ವೇಜ್ refers to the goods saved from fire. Salvage refers to the goods saved from fire. The insurer has the right to take away the goods salvaged, but usually it is retained by the insured himself. You already know the meaning of salvage. Salvage means goods saved from fire. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾರ ಬಳಿ ಇರ್ತವೆ? ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಜ್ is retained by the insured means trader or businessman, then the value of salvage should be deducted from the value of stock as on the date of fire, and the resulting amount should be considered as the amount of stock lost by fire for the purpose of claim. Fire insurance claim ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್. ಬೆಂಕಿಯ ಅವಘಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ದ ಇನ್ಶೂರರ್. ಇನ್ಶೂರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಸಾಲ್ವೇಜ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ the value of stock as on the date of fire should be considered as the amount of stock lost by fire for the purpose of claim. ನೀವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, salvage and treatment of salvage. In examination, a question may be asked for 6 marks. Explain the significance of average clause in fire claim. Thank you.